پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کے مرحلے میں داخل، پاکستان پائیدار طویل المدتی ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکی جریدے USA ٹوڈے کو انٹرویو، کہا معاشی اصلاحات سے ملکی اور عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا، معیشت اب قرضوں کے بجائے برآمدات پر مبنی ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا نجکاری اور ٹیرف اصلاحات سے عالمی مسابقت میں اضافہ ہوگا، مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ لیبیا کی آرمی چیف طیارہ حادثے میں جاں بحق، طیارے میں چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ محمد علی احمد اور 3 اعلیٰ کمانڈروں سمیت 5 افراد سوار تھے۔ لیبیا کے وزیر اعظم کی تصدیق، ترک وزیر داخلہ کے مطابق طیارے کا ملبہ اور لاشیں مل گئیں۔ لیبیا کا اعلیٰ سطح کا وفد ترکیہ کے دورے کے بعد واپس جا رہا تھا۔ انقرہ ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے بعد لیبیا کی قیادت نے حادثے کو عظیم سانحہ قرار دے دیا۔ 3 روزہ سوگ کا اعلان، ایمرجنسی سیل بھی قائم۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تمام امور کا حل مکالمے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون کا سلامتی کونسل کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا پاکستان نے پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کی حمایت نہیں کی، فریقین کو جلد بازی سے باز رہنے کی تلقین۔ ایران کے جوہری پروگرام کے معاملے پر اجلاس سے خطاب میں عثمان جدون نے کہا تصادم سے گریز ضروری ہے اور سفارتکاری کو کامیاب ہونے کے لیے مزید وقت دیا جانا چاہیے۔ اور بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی، کلام میں پارہ -3 تک گر گیا۔ سوات، وادی معلم جبہ میں برفباری کے بعد دلکش اور حسین نظارے، سیاحوں کا ہلہ گلہ۔ نتھیا گلی میں ٹھنڈی ہوائیں، محکمہ موسمیات کی کشمیر، مریخ، گلیات اور گرد و نواح میں موسم شدید سرد رہنے کی پیشگوئی۔ بارش کے بعد پنجاب کے کئی اضلاع میں دھند چھٹ گئی، کئی روز بعد موٹر ویز کو بند نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی پہچان اور باکمال سروس PIA کی بولی فائنل، منظوری کے بعد جہاز اب عارف حبیب کنسورشیم اڑائے گا۔ PIA کو عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب میں خرید لیا۔ لکی کنسورشیم نے 134 ارب روپے کی آخری بولی دی۔ حتمی بولی کا فیصلہ اوپن بڈنگ کے ذریعے کیا گیا۔ قومی ایئر لائنز کے 75% شیئرز کی ریفرنس پرائز 100 ارب رکھی گئی۔ ایئر بلو 26 ارب 50 کروڑ کی سب سے کم بولی لگا کر پہلے مرحلے میں ہی باہر ہو گئی۔ بولی کی رقم کا 92.5% PIA میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوگا، باقی 7.5% رقم حکومت کو منتقل کی جائے گی۔ لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد کا طیارہ ترکیہ کے شہر انقرہ سے روانہ ہونے کے بعد تباہ، طیارے کا ملبہ مل گیا۔ طیارے میں آرمی چیف سمیت 5 افراد سوار تھے، کئی گھنٹوں بعد طیارے کا ملبہ مل گیا۔ ایران کے جوہری پروگرام کے معاملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس، پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب سفیر عثمان جدون نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تمام امور کا حل مکالمے کے ذریعے ہی ممکن قرار دے دیا، کہا پاکستان نے پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کی حمایت نہیں کی اور فریقین کو جلد بازی سے باز رہنے کی تلقین بھی کی۔ تصادم سے گریز ضروری ہے اور سفارتکاری کو کامیاب ہونے کے لیے مزید وقت دیا جانا چاہیے۔ PIA کی کامیاب نجکاری، وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد، کہتے ہیں آج پاکستان کی جیت ہوئی ہے، پاکستان کے ہر شہری کو مبارک ہو۔ نجکاری کا عمل نہایت شفاف اور بہترین طریقے سے مکمل ہوا، پر امید ہے کہ ہم دوبارہ سے PIA میں سفر کریں گے۔ پاکستان کی جیت ہوئی، ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ چیئرمین عارف حبیب گروپ عارف حبیب کا کہنا ہے PIA میں اس وقت 18 سے 19 جہاز ہیں، 13 سے 14 طیارے آپریشنل ہیں۔ پہلے فیز میں جہازوں کی تعداد بڑھا کر 38 اور پھر 65 تک لے جائیں گے۔ ایئر لائن کے ملازمین کو اعتماد دیں گے۔ بلیک میل نہیں ہوں گے، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی PTI کو پیشکش، کہتے ہیں جائز مطالبات پر ہی مذاکرات ہوں گے۔ بانی PTI اور ان کے ساتھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، PTI سنجیدہ ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب،
वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज़ दिए जाने को सराहा। सऊदी अवार्ड पूरी कौम का अवार्ड है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के आलमी सतह पर चर्चे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीर जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल बदलते आलमी निज़ाम में बतौर स्ट्रेटेजिक रहनुमा उभरे। आसिम मुनीर मिडल पावर्स सफारतकारी की कामयाब मिसाल हैं। पाकिस्तानी क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान से बैक वक्त रवाबत में रही। ट्रंप से सबसे बेहतर हम आहंग का एजाज आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान की सफारतकारी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल मुश्किल साबित हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का भी तस्करा। कहा दोनों ममालिक में मुमकिना एटमी जंग रुकवाई। जंग रुकवा कर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाईं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के पैनल्स ने ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कौमी सलामती के उभरते चैलेंजेस मुसलसल नौआयत के हैं। मुस्तकबिल के खतरात रिवायती नहीं, प्रॉक्सिस के जरिए सामने आ रहे हैं। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। कलादम टीटीपी के कैंपों पर कार्रवाई की गई। पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तानी कार्रवाई का मवाजना नामुनासिब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पहलगाम पर भारत आज तक सबूत ना दे सका। पाकिस्तान ने गैर जानिबदारी की पेशकश भी की। अक़वाम मुत्तहदा की रिपोर्ट में भी वाज़ेह है कि भारतीय जाहिरियत गैर कानूनी और पाकिस्तान का जवाब मुकम्मल जायज़ है। मेरे फायदे के लिए नहीं बनाया गया था। कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा होगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुश्त पनाही समझेंगे। मरीम नवाज का प्रॉपर्टी एक्ट की मुअत्तली पर इजहार तशवीश। कहती हैं फैसला आला अदलिया के तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून साजी करना असम्बली का आईनी हक है जिसे रोका नहीं जा सकता। गुज़श्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मुअत्तल किया था। ताकतवर के लिए कानून में बहुत रास्ते निकल आते हैं। किसी बेवा या बहन को जमीन के कब्जे में इंसाफ क्यों नहीं मिलता। अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली में गरज बरस। बोली हुकूमत गरीब की जमीनें वागुजार करवा रही है। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप बिल मुअत्तल करना अफसोसनाक है। आसिफ जरदारी की नजफ और कूफा में मकामात मुकद्दसा पर हाज़िरी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी। फातिह ख़्वानी की। सदर मुमलिकत ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हज़रत अली से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर मुमलिकत ने नजफ और कूफा में उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली का मिशन। सिंध हुकूमत और कवेती कंपनी के दरमियान मुआहदे तय पा गए। कवैत के साथ थर्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का मंसूबा। कराची वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और NED टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा। वज़ीर आला सिंध ने मुआहदों को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं थरपारकर में एनर्जी सेक्टर में काम हो रहा है। सिंध को नॉलेज बेस्ड मईशत के मरकज के तौर पर फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में जल्द 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। इंटरनेट की स्पीड के साथ इसकी रसाई भी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की वज़ीर ख़जाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होगी। 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। विफाकी दारुल हुकूमत का एक और शानदार तरक्याती मंसूबा। शाहीन चौक अंडरपास तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। साइट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का तफसीली मुआयना किया। शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% का मुकम्मल। आइंदा हफ्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।
पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, वादियां बर्फ से ढक गईं, हर तरफ सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बर्फबारी। दीर, लवारी टनल, नारान, बाटाकुंडी, चलास, बाबूसर टॉप ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम के बला इलाके बर्फ से ढक गए। कश्मीर के कुछ मकामात पर भी बादल बरसने का सिलसिला जारी।